السلام علیکم۔ اور جنتی کہیں گے کہ ہم اب کبھی نہیں مرنے والے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوئے گا، اب عذاب بھی نہیں ہوگا۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ بہت بڑی یہ کامیابی ہے، اللہ فرما رہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ سورہ الصفات آیت نمبر 58، 59، 60، 61، 4 آیتیں ہیں۔ کیا فرما رہے جنتی لوگ اس دن کہ اب ہم کبھی نہیں مرنے والے، یعنی اب یہاں موت نہیں آئے گی اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز کی تکلیف یا مصیبت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور عمل کرنے والے کو یہی عمل کرنا چاہیے۔ سمجھا؟ بہت بڑی نعمت ہے، موت نہیں وہاں۔ سمجھا؟ اب آپ سوچئے یہاں تو آدمی کتنے بھی سال جیے گا، 70، 80، 90، 100 سال، بس 60 سال، کبھی جوانی میں بھی مر جاتا ہے، کب موت آئے گی کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب ہم یہاں کی زندگی کے لیے دنیا میں عمل کر رہے ہیں، یہاں جب ہم زندہ ہیں تو پورا ہماری بھاگ دوڑ دھوپ سب دنیا بنانے کے لیے ہے نا، کہ بس دنیا سنور جائے۔ لیکن کیا ہے فائدہ، 60، 70، 80 سال میں سب مر جائیں گے، سب لوگ مریں گے، مرنا سب کو ہی ہے نا۔ سمجھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بچ سکتا ہے دنیا میں؟ غریب بھی مر رہا، امیر بھی مر رہا ہے۔ سمجھا؟ ہزاروں کروڑوں کے مالک بھی مر رہے ہیں نا۔ تو یہاں تو مرنا ہے، تو یہاں ہمیشہ کوئی زندہ رہنے والا ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ سے موت نہیں آئے، ہمیشہ زندہ رہے، یہ چاہتا ہے ہر انسان کہ ہمیشہ میں زندہ رہوں۔ تو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہی تو اللہ بول رہا ہے کہ یا نیک عمل کرو، جو میں بولا اس پہ چلو، تو میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تم چاہتے ہو، کبھی موت نہیں آئے گی۔ سمجھا؟ آنکھ جب کھلے گی حشر کے دن تو اس کے بعد موت نہیں ہے۔ سمجھا؟ نہ جنتی کو موت ہے نہ جہنمی۔ سمجھا؟ تو اتنی بڑی نعمت، موت نہیں آئے، یعنی ہمیشہ زندگی رہے، زندہ رہے، اور ہمیشہ جوان رہے گا وہ آدمی۔ ہر چیز جو مانگو گے ملے گی۔ سمجھا؟ جو مانگو حاضر، ہر چیز جو جنتی چاہے گا اس کو ملے گی، قرآن میں لکھا ہے۔ سمجھا؟ تو اب یہاں عمل ہم کو وہی کرنا ہے، اسی لیے یہاں بھیجا ہے کہ تم تیاری کرو، پھر وہاں تم کو نام عمل ملے گا، پاس یا فیل۔ سمجھا؟ سرٹیفکیٹ، جس کا نام اعمال دائنے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، دائنے ہاتھ میں خوش ہو جائے گا، وہاں پاس پڑھے گا، خوش ہوئے گا، لوگوں کو دکھائے گا وہاں کہ دیکھو میں۔ اور پھر جو فیل ہو جائے گا، جس کا نام عمل لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بولے گا، پڑھے گا، بولے گا کاش میرے کو یہ رزلٹ نام عمل نہیں دیا جاتا، فیل، جہنم، ہمیشہ جلے گا جہنم میں۔ پھر وہ فرشتے زنجیر سے کھینچ کے نکالیں گے، نئی کھال چمڑی چڑھا کے پھیلا، تو جہنمی کہے گا اللہ تعالیٰ یا موت دے دے۔ سورہ فرقان 13-14 آیت نمبر ہے۔ جہنمی کیا بولے گا؟ موت دے دے، تاکہ بار بار جلنا، ہمیشہ جلنا، اس سے اچھا موت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں موت نہیں، ایک موت نہیں، کئی موت کو پکارو، وہاں موت نہیں۔ سوچیے آپ، پھنس جائیں گے۔ تو جنتی لوگ بولیں گے وہاں ہم کو موت نہیں۔ سمجھا؟ تو اب سوچیے اتنی بڑی نعمت کے لیے ہم کو یہاں عمل کرنا ہے۔ سمجھا؟ تو ہم لوگ یہیں کو سنوارنے، دنیا سنوارنے کے لیے، یہیں جو دنیا کی زندگی اس کو سنوارنے میں لگ گئے، پوری دوڑ دھوپ محنت، اور اس کو سنوارنے کے چکر میں اپنا بینک بیلنس، پراپرٹی، عیش و آرام کرنے کے لیے، لگژری لائف جینے کے لیے یہاں الٹ پلٹ کام۔ سمجھا؟ بزنس، کام، اللہ منع فرمائے، سود لینا دینا حرام، سائن وٹنس بھی کرنے والا بھی مجرم۔ سمجھا؟ تو ہم لوگ عیش کرنے کے لیے لیتے ہیں، سود حرام، کیسا بڑا گناہ ہے سود، معلوم ہے؟
कबीरे गुनाह। और अल्लाह फरमा रहे सूद अगर लेना देना नहीं छोड़े तो फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं जंग का ऐलान अल्लाह से। बहुत बड़ी वार्निंग है। इंटरेस्ट, बैंक लोन, सूद, ब्याज, अपनी लाइफ अच्छी बनाने, लग्जरी लाइफ ऐश करने के लिए रूखी सूखी नहीं खा रहे, कार ले रहे, बंगला ले रहे, एजुकेशन लोन ले रहे, फेस्टिवल लोन, बिजनेस छोटा है तो उसको बड़ा करने के लिए लोन, अल्लाह का ऑर्डर तोड़ के, तो अल्लाह का हुक्म तोड़ के आप थोड़ी दिन की लाइफ के लिए करोड़ों अरबों साल की लाइफ को आप गंवा बैठ रहे हैं थोड़ी दिन की लाइफ के लिए। सोचिए आप, अल्लाह की बात अगर नहीं लेंगे ना आप तो यही हाल होएगा। थोड़े दिन के लिए दिए, बाद में खत्म, जीरो, और वहाँ हमेशा के लिए, समझा, हमेशा। तो थोड़े दिन के लिए चाहिए ऐशो आराम, पैसा क्या हमेशा चाहिए? आपके हाथ में, आपके हाथ में है चूज करना, वो लाइफ चाहिए कि ये लाइफ। ये लाइफ तो ले लिए, देख रहे हैं ना, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग मर गए, ये लाइफ लिए 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, क्या हुआ? मर गए ना, न खाए न पिए, सब यहीं रह गया, समझा। अब उसका जब आँख खुलेगी हशर के दिन तो फिर वो हसारा उठाने वालों में हो जाएगा, जहन्नुम, हमेशा जले। तो वो फेल हो गया ना, वो तो, समझा आप। अल्लाह ताला बोल रहा है दौड़ो उस जन्नत की तरफ। दौड़ो का मतलब है क्या है? भागो का मतलब नहीं है कि भागो, दौड़ो इसलिए बोल रहा है कि भाई नेक काम में जल्दी करो, नेक काम में। थोड़े दिन की जिंदगी है, कब मौत आएगी पता नहीं, तो दौड़ो, समझा। सूरे जारियात में बोला, आयत नंबर 50 खोल के देखो, समझो, दौड़ो अल्लाह की तरफ तुम। तो नेक अमल में दौड़ो, नेक अमल करने में एक दूसरे पे सबकत ले जाओ, बढ़ चढ़ के अच्छे अच्छे काम करो, ताकि वहाँ तुमको इनाम मिले, जन्नत, मौत नहीं, वहाँ हमेशा ऐश्वर्या वहाँ है। यहाँ ढूंढ रहे आप, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिल भी गया तो कितने दिन मिलेगा? आप गिन लो कितने दिन मिलेगा। 1,000 साल आप यहाँ जी सकते हैं, 500 साल जी सकते हैं यहाँ। पूरी दुनिया में एक आदमी भी नहीं है 500 साल का जिंदा। तो आप 500 1,000 साल जब नहीं यहाँ दुनिया में जिंदा रह सकते, पैसे के बलबूते पे, माल दौलत के बलबूते पे नहीं जिंदा रहते, फायदा क्या हुआ आपका? इतना बना के सब छोड़ के चले गए। तो इतना बनाओ नेक अमल, तो वहाँ मिले। अल्लाह क्या बोल रहे हैं सूरह कहफ में? माल और औलाद, माल और औलाद दुनिया की चंद रोजा है, बाकी तुम्हारा नेक अमल बाकी रहने वाला है। नेक अमल जितना करोगे ना तो वो तुमको बाकी रहेगा, वहां मिलेगा जन्नत। नेक अमल करो, इसी को बोला दौड़ो, समझा। सूर्य अंबिया में भी देखिए, पैगंबर लोग, याहिया, जकरिया, ये लोग दौड़ते थे नेक काम में, लपक लपक। सूर्य अंबिया आयत नंबर 90, समझा। वही अल्लाह बोल रहा है उस तरफ आओ, जन्नत की तरफ। मैं तुमको जन्नत की तरफ बुला रहा हूँ, तुम जो दुनिया के पीछे भाग रहे, क्या बोले, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा। सूरह हदीद आयत नंबर 20, दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा, एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, पकड़ जताना, समझे, माल के पीछे भागना, समझा। दुनिया की जिंदगी धोखा, पूरा बोल दिया सूरह हदीद आयत नंबर 20। अल्लाह ही बनाया ना दुनिया, अल्लाह ही हमको भेजा दुनिया में, जिंदा किया है। तो अल्लाह बोल रहा है धोखा है, खेल तमाशा है, इसमें गुम मत हो जाना, धोखा है दुनिया की जिंदगी, समझा। आप अलर्ट किया है तो आप अलर्ट ना हो, दुनिया ही दुनिया, दुनिया बनाओ, प्रॉपर्टी जायदाद हड़प करके, घपला करके, लोन लेके, समझा। फिर आ गया 100 करोड़, तो 100 करोड़ की ज़कात कितनी होती है? कहाँ निकालते? ज़कात ही नहीं निकाल पाते आप। 2.5 करोड़, 100 करोड़ आए तो 2.5 करोड़, सोचो आप, सोचिए आप, कहाँ निकाल पाते? नहीं निकालते। 2.5 करोड़ कौन निकाल रहा है, समझा आप। यहाँ 5 करोड़ आ जाता है तो आदमी नहीं निकालता है, समझा आप। 12 लाख रुपए, 5 करोड़ आए तो 12 लाख, 12.5 लाख नहीं निकालता। हर साल 12.5 लाख को निकालता है, समझा आप। 100 में से सिर्फ 2-4 लोग शायद निकालते हैं, परसेंटेज 100 में से 2-4%,
95% नहीं निकालते। मालदार लोग बोलते हैं हड़प कर जाते, खुद ही खाते, बीवी बच्चे ऐश करते, वही गरीबों का यतीमों का ज़कात का माल लेके खुद ऐश करते, क्योंकि इतना 4 लाख निकालूं, 10 लाख निकालूं हर साल तो बोले वो उससे अच्छा भाड़े की निकालो, चिटिंग घपला। 90% लोग मैं यही बोल रहे, भाड़े की निकालो, समझा। जाकिर नायक और इब्ने अरबी, यूसुफ करदावी, बड़े बड़े वर्ल्ड के आलिम जो मुत्तकी परहेजगार है, वो बताते पूरी प्रॉपर्टी जितनी है उसकी वैल्यू पे निकालो। देखो आप यूट्यूब पे ज़कात ऑन रियल एस्टेट, जाकिर नाइक, यूट्यूब पे लिखो ज़कात ऑन रियल एस्टेट, जमीन जायदाद, 10 घर, 5 प्लॉट, 4 दुकान, उसकी वैल्यू पे, जो उसका वैल्यू आज की प्रेजेंट रेट, उसकी जो पूरी एसेट है ना, पूरा कैश है ना, बंडल नोटों का, उसकी निकालना है। तो थोड़ी कि उस भाड़े की, उसका जो भाड़ा आ रहा है, क्या भाड़ा आ रहा है साल का, 2 लाख 3 लाख भाड़ा आ रहा है साल का, क्या हुई 5,000 लगा 7,000, सब चीटिंग घपला है। सोच लो आप, खा लो पी लो ऐश करो, बोला ना अल्लाह, चंद दिन ऐश कर लो फिर आना वहां, समझ रहे आप। जन्नत भी चाहिए और फिर ये सब नहीं करने का, निकालने 1000 करोड़ में जन्नत नहीं ले पा रहे लोग, नहीं मिलेगी। 1000 करोड़ दो और बोलो जन्नत मिले, नहीं मिलेगी। तो तुम यहाँ लाखों रुपए ज़कात में निकाल रहे, फिर जन्नत ना मिलेगी। सोच लो आप, सब बातें एकदम कड़क प्योर अल्लाह की बात है, समझे आप। जन्नत लेना है तो फिर जान मार अल्लाह की राह में खर्च करो। क्यों बोला अल्लाह ने? अल्लाह की राह में जान और माल खर्च करो। जिसके पास जान है माल नहीं है तो जान खर्च करे, लड़े मारे मरे शहीद हो। जिसके पास माल है कम से कम वो जान नहीं तो माल तो खर्च करो। तो नहीं, माल दबा के बैठे हक मार रहे यतीम गरीब मिस्किन का, खुद ही खा रहे ऐश कर रहे, होटल इधर उधर जाएंगे ऐश कर। ज़कात अगर नहीं निकाले तो फिर खत्म। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के इंतकाल के बाद खलीफा बने, तो बोले जो ज़कात नहीं निकाला उससे मैं जंग करूंगा, समझा। ऊँट नबी के टाइम ऊँट देते थे और रस्सी भी साथ में देते थे, और मेरे को सिर्फ ऊँट देंगे रस्सी नहीं देंगे उससे भी मैं लड़ूंगा। अबू बकर सिद्दीक का ऐसा था। ज़कात बहुत अहम है, कहाँ निकाल रहे, नहीं निकाल रहे। माल जमा, खाओ पियो ऐश करो दुनिया में, चंद दिन खाओ मजे करो, बाद में मरने के बाद फेल, समझा। एक हुक्म अल्लाह का नहीं माना तो सीधा कुफ्र है, जहन्नुम हमेशा हमेशा रहेगा। उसमें लिखा है ना, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। सूरह बकरा आयत 39। जो लोग मेरी बातों को इनकार करेंगे, कफ़रू बिआयातिना, मेरी आयत में एक बात है, मेरे एक एक वर्ष में, एक एक लाइन में मेरी बातें, एक एक पूरा मेरी आयतों में मेरी बातें अल्लाह, मेरी बातों को झुठलाएंगे, उसका इनकार करेंगे। इनकार मतलब उस पर अमल नहीं करेंगे, समझा। मुंह से कोई थोड़ी बोलता हम कुरान का इनकार करते, अल्लाह का इनकार करते, बोलता कोई ईमान वाला मुसलमान नहीं बोलता, अमल से इनकार करता है। अल्लाह बोला करो निकालो, देओ, नहीं निकाल दे, कटिंग छटिंग डंडी मार चिटिंग घपला, कहाँ जन्नत मिलेगी। जन्नत ऐसी नहीं मिलने वाली। आप लोग सोच लो ये सब बात, दुनिया की जिंदगी इनको धोखे में डाल रखा है, समझे आप। सूरह हदीद में सब बोल दिया, आयत नंबर 20 में, दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा, दुनिया की जिंदगी धोखे का सौदा, सब बोल रहा है। और भी जगह है कुरान में, दुनिया की जिंदगी धोखे का सौदा, खेल और तमाशा, समझा। तो असल जन्नत हासिल करना, तो जन्नत हासिल करना बहुत कीमती है ना। तो फिर ये इतना इतना लाख 50 लाख 1 करोड़ ज़कात नहीं निकाल रहे, 2 करोड़ ज़कात नहीं निकाल रहे, 10 करोड़ ज़कात नहीं निकाल रहे, भाड़े की निकाल रहे, चिटिंग घपला डंडी मार, सब जाएंगे, देख लेना। बात बोल रहा हूँ एकदम प्योर, समझा। सोच रहे कि नाप तोल में डंडी मत मारो, जो आयत है कुरान में, नाप तोलने में कमी करने वाले की खराबी, तो सोच रहे खाली बस ये जो दुकान वाले जो डंडी मार रहे उनके लिए। अरे भाई, ज़कात में जो डंडी मार रहे वो भी आ गया उसी में। ज़कात जितना निकालने बोला उतना ही, अब आप अपनी मर्जी नहीं निकाल सकते। निकालना है 1 लाख, आप निकाल दिए 10,000, निकालता हूँ ना ज़कात, 10,000 दे दिए, 90,000 खुद ही खा गए, बीवी बच्चे घूम फिर पिकनिक,
سمجھا آپ؟ عیش و آرام. سوچیے آپ جنت ملنے والی نہیں. آج دنیا میں جتنے امیر ہیں ورلڈ کے امیر ہیں نا، ورلڈ کے بڑے بڑے امیر، 1 نمبر 2 نمبر دنیا کے سب سے بڑے امیر سے بھی بولو کہ میں پوری دولت تمہاری دے دو میرے کو، میں تم کو ایک ایسی چیز دیتا ہوں کہ موت نہیں آئے. آپ کو پتا ہے جتنے دولت مند بڑے بڑے ورلڈ کے 10 ٹاپ لیول کے پوری دولت 10 دے دیں گے آدمی، بولیں گے لاؤ فارمولا کہ موت نہیں آئے. ہے کہ نہیں؟ جب موت نہیں آئے تو پھر آدمی پوری دے دے گا جتنی اس کے پاس ہے، اور اپنے آپ کو نیل زیرو کر لے گا، میرے پاس کچھ نہیں، زیرو لے لو، لیکن میرے کو ایسے فارمولا دو کہ مجھے موت نہیں آئے، میں ہمیشہ یہاں دنیا میں زندہ رہوں. دے دے گا. آپ چیلنج ہے میرا، کیونکہ سوچے گا نا ارے ہمیشہ موت نہیں آئے، پورا دے دو پھر کما لوں گا میں 100 سال میں 1000 سال میں. موت نہیں آئے، اتنی قیمتی چیز ہو موت نہیں آئے. پتا ہے آپ کتنے بھی فرعون جیسا مر گیا، بادشاہ مالدار، قارون مالدار مر گیا، یہ جتنے بھی ہے مرے گئے نہیں، بڑے بڑے منسٹر پردھان منتری سب مر گئے، امریکہ کے ہو یا انڈیا پاکستان کہیں کے بھی. سمجھا؟ سب رہ گیا، مال کام نہیں ہے اس کے. سمجھا؟ بلکہ پکڑ جہنم ایسا معاملہ ہے. اس سے اچھا ہے مال خرچ کرو. سورہ قصص بہترین آیت نمبر 77، جو مال ہم نے دیا ہے تم کو اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، آخرت کا گھر جنت حاصل کرو. اللہ بول رہا ہے، ابھی آپ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آیت میں کہ جو مال ہم نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو، یعنی جنت حاصل کرو. ارے پورا دے دیں گے تو بولا نا ابھی مثال، پورا بھی دے دو تو جنت حاصل ہو جائے گی، تو پھر پورا ہی دے دو نا. عثمان غنی پورا ہی دے دیے، لا کے پورا ہی دے دیے نبی کو، پورا اپنے لیے بھی نہیں رکھے. سوچو آپ، ایسے ایسے وہ لوگ ایمان تھا اللہ کی باتوں پہ، یقین پکا. جنت اللہ بول رہا ہے جو مال ہم نے دیا اس سے آخرت کا گھر حاصل کرو. سورہ قصص آیت 77. تو مال آئے تو جنت حاصل کرو، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ عیش، ہمیشہ جو تم یہاں چاہ رہے ہو وہ وہاں ملے گا بول رہا ہے. تو تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو، یہاں اپنا لگا رہے ہو، یہاں ملنے والا ہی نہیں. کیا کھائے گا؟ اگر 1000 کروڑ بھی آپ کما لیے، 100 کروڑ 500 کروڑ، تو کیا کھائیں گے؟ سمجھو آپ کتنا کھائیں گے؟ 50 آدمی کا کھانا اکیلا کھا سکتا آدمی؟ نہیں کھائے گا جتنا سب لوگ کھا رہے ہیں، بس اتنا ہی کھائے گا تینوں ٹائم. سمجھا؟ سوچیے آپ، اللہ بول رہا ہے آخرت کا گھر حاصل کرو، تو پھر پوری ہر چیز قربان کرو اس جنت کے لیے. جو اللہ بولا اس پہ چلو، جو اللہ بولا اس پہ چلو. سمجھا؟ اس پہ زندگی، اللہ کے آرڈر پہ چلے تو جنت. تو اللہ کے آرڈر قرآن میں سب آرڈر ہے، ٹو زیڈ جانکاری نالج. تو قرآن پہ چلے گا تو معلوم پڑے گا. سمجھا؟ بہت قیمتی ہے جنت. سمجھا؟ جنت، اور سب سے قیمتی چیز وہاں کیا ہے؟ موت نہیں ہے. یہ سب سے قیمتی چیز ہے، موت نہیں. جو آدمی یہاں چاہ رہا ہے لیکن یہاں چاہ کے بھی نہیں ہو سکتا ہے. سمجھا؟ وہاں وہ چیز مل سکتی ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ عمل. اللہ جو بولا سب حکم مانے. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. سمجھا؟ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پوری بات ماننا، ایسا تھوڑی 90 مانے 10 95 بات مانے 5 بات رد. ایک بات بھی رد کی تو جہنم. سوچ لو آپ نے ایک بات رد کیا، منہ سے نہیں ہم مانتے ہیں لیکن عمل سے رد کر رہے ہیں. یہ کام کر رہے جو اللہ منع فرمایا ہے، سارے اعمال برباد. اللہ کو جو اللہ کی ایک بات کا انکار کفر ہے. سمجھا؟ کفروا بآیاتنا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. سوچ لو آپ. سمجھا؟ تو قیمتی چیز کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اوریجنل، اور آپ ڈپلیکیٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی کھیل تماشا، بس دھوکے کا سودا، اسی میں تم کرتے جا رہے سب کام، بھاگ دوڑ، یہ وہ دنیا بنا کرتے کرتے خود ہی مر گئے. سمجھا؟ دنیا بنانے میں خود مر گئے. وہاں کھلی تو پتہ چلا فیل. یہیں پہ ہوش میں آؤ، سمجھو اللہ کی بات.
ایک دم پیور بات، سمجھا؟ ورنہ خسارہ اٹھائیں گے، سمجھا؟ آپ چاہتے ہیں نا موت نہیں آئے تو وہاں آنکھ کھلے گی قیامت میں، پھر وہاں موت نہیں، فیل ہو گئے تو بہت بڑا خسارہ، اور پاس ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی، سمجھا؟ قرآن معنی تو پڑھیے، اس کے اندر غور و فکر کریے اور آخرت کی فکر کریے، دنیا تو چند روزہ ہے، سمجھے آپ؟ ترجمے سے پڑھیے اپنی زبان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔